பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி தர்மங்களின் பாகுபாடு. சமுதாய வாழ்வுக்கு பல காரியங்கள் நடந்தாக வேண்டி இருக்கிறது. புத்தியினால் செய்கிற காரியங்கள், சரீரத்தால் செய்கிற காரியங்கள், இவற்றில் பல பல தினுசுகள். இத்தனையும் ஜனசமூகம் சுபிட்சமாக இருப்பதற்கு அவசியமாக இருக்கின்றன. இதில் ஒரு தொழில் உயர்வு, ஒரு தொழில் தாழ்வு என்று நினைத்தால் அது சுத்த தப்பு. நம் குடும்பம் ஒவ்வொன்றுக்கும் அரிசி வேண்டும், உப்பு வேண்டும், துணி வேண்டும், புஸ்தகம் வேண்டும், இன்னும் எத்தனையோ வேண்டும். அதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் தானியங்கள் பயிரிட்டுக் கொண்டும், உப்பு காய்ச்சி கொண்டும், துணி நெய்து கொண்டும், புஸ்தகம் அச்சு போட்டுக் கொண்டும் இருக்க முடியுமா? உழுகிறவன் தனக்காக மட்டுமில்லாமல் எல்லாருக்காகவும் விளைவிக்கிறான். துணி நெய்கிறவன் எல்லாருக்காகவும் நெய்கிறான். இப்படியே சமுதாயம் முழுவதற்குமாக சிலர் வியாபாரம் செய்கிறார்கள், சிலர் யுத்தம் செய்கிறார்கள். இப்படியே லோகம் முழுவதற்கும் ஆத்மக்ஷேபம் ஏற்பட சிலர் தியானமும் பூஜையும் யாகமும் செய்து கொண்டு லோகோபகாரமான சாஸ்திரங்களை ரட்சித்து வர வேண்டும். இப்படி பரஸ்பர பிரயோஜனத்துடன் ஜனங்கள் பல தொழில்களை பங்கீடு செய்து கொண்டு சௌஜன்யமாக வாழவே நம் தர்மசாஸ்திரங்கள் அழகாக வழிவகுத்திருக்கின்றன. எப்படி பங்கீடு செய்வது? அவரவர் தகுதியை வைத்து என்றால் எல்லோருமே தங்கள் தகுதியை அதிகமாகத்தான் நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். அவரவர் மனோபாவத்தை வைத்து என்றால் எல்லாரும் அந்தஸ்தான வேலைகளுக்குத்தான் ஆசைப்படுவார்கள். அப்படியானால் மற்ற காரியங்கள் என்ன ஆவது? எல்லா காரியங்களிலும் ஜனங்களை சமூக வாழ்வுக்கு இசைவாக நிரவி வைப்பது எப்படி? இப்போது நிரவிவிட்டால் மட்டும் போதாது, தலைமுறைக்கு தலைமுறை எப்படி நிரவுவது? தகுதி, மனோபாவம் இவற்றை வெளியிலிருந்து பரீட்சித்து முடிவு பண்ணுவது எப்படி முழுக்க சரியாக இருக்க முடியும்? எல்லோரும் எல்லாவற்றுக்கும் போட்டி போடலாம் என்றால் இதெப்படி சாத்தியமாயிருக்கும்? யார் நிரவுவது? எப்படி நிரவுவது? இதனால்தான் தொழில்களை பாரம்பரியமாக நிரவி வைத்து வர்ண தர்மம் என்று ஏற்படுத்தினார்கள். எந்த தொழிலானாலும் சரி, பாரம்பரியமாக வாய்ந்த அதை பரமேஸ்வரன் விதித்த ஆக்ஞையாக லோகக்ஷேமார்த்தம் செய்கிறேன் என்று உணர்ந்து செய்தால் அதுவே ஒருத்தனுக்கு ஆத்மக்ஷேமார்த்தமாகவும் ஆகிறது. ஒவ்வொரு காரியத்தில் உள்ள ஜீவனும் கடைத்தேறுவதற்கு அனுகூலமாக வெவ்வேறு அனுஷ்டானங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உடல் வருந்த உழைக்கிறவனை உபவாசம் இரு என்றால் அவனால் முடியுமா? புத்தியினால் காரியங்களை செய்கிறவர்களுக்கு சரீர போஷணம் அவசியமில்லை. அவர்கள் சரீராபிமானம் நீங்கவே அதிக அனுஷ்டானங்கள், ஸ்நானங்கள், விரதங்கள், உபவாசங்கள் வைத்திருக்கிறது. காரியங்களை பொறுத்தே அனுஷ்டானங்கள் இருக்கின்றன என்று புரிந்து கொண்டால் சண்டைக்கு இடமே இல்லை. நமக்கு அர்த்தம் தெரியவில்லை என்பதால்
இந்த ஆச்சாரங்களை விட்டுவிடாமல் பின்பற்ற பிரயத்தனம் பண்ணி வந்தால் பிற்காலத்தில் நமக்கு அர்த்தம் தெரிகிற போது உதவும். அவரவரும் தங்களுடைய தர்மத்தை ரட்சித்துக் கொள்வதோடு மற்றவர்களும் அவர்களது தர்மத்தை ரட்சித்துக் கொள்ள உதவி செய்வது ஸ்லாக்கியமாகும். உனக்கேன் அந்த தர்மம், நீயும் என்னோடு வா, அல்லது நானும் உன் தர்மத்தை எடுத்துக்கொள்வேன் என்று போட்டி போடாமல் மற்றவன் தன் தர்மத்தை விட நினைத்தாலும், அப்பா நீ அதிலேயே இரு, அதுதான் உனக்கும் க்ஷேமம் எனக்கும் க்ஷேமம் என்று சொல்ல வேண்டும். காரியங்கள் செய்வதில் ஒருத்தன் உயர்ந்தவன் ஒருத்தன் தாழ்ந்தவன் என்பது இல்லை. சமூகம் ஒழுங்காக நடக்க வேண்டும் என்பதால் பலவாக பிரிந்து பல காரியங்களை செய்ய சாஸ்திரம் வழி சொல்கிறது. அவரவரும் மனசு போனபடி காரியம் செய்ய ஆரம்பித்தால் பொது காரியம் ஒழுங்காக நடக்காது. ஏனென்றால் இன்றைக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பிறன் பணம் எல்லாம் தன் பர்சுக்குள் வர வேண்டும் என்ற ஒரே ஆசைதான் இருக்கிறது. நிறைய பணம் கிடைக்கிற வழிகளில்தான் எல்லாரும் இறங்குவார்கள். இதில் லோகக்ஷேமத்துக்கு அனுகூலமான தொழில் பாகுபாடு இருக்காது. எனவே அவரவரும் பரம்பரை கிரமமாக வந்த காரியங்களையும் அனுஷ்டானங்களையுமே பின்பற்றி வந்தால் ஜனசமூகத்தில் போட்டி பொறாமை இல்லாமல் பொது காரியம் நடப்பதோடு அவரவருக்கும் ஆத்ம பரிசுத்தியும் உண்டாகும். சீர்திருத்தம் ரிஃபார்ம் என்று சொல்லிக்கொண்டு சீர்குலைக்காமல் டிஃபார்ம் இருக்க வேண்டுமானால் இதையெல்லாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். யார் எந்த தொழில் செய்தாலும் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு, துணி, வீடு ஆகிய அத்தியாவசியமான வசதிகளை செய்து தர சர்க்கார் கடமைப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு மேல் தேவைகளை அதிகரித்துக் கொண்டு போனால்தான் போட்டி பொறாமை எல்லாம் உண்டாகிறது. இப்போது எல்லா நிறைவும் பண நிறைவு என்ற ஒன்றாக இருப்பதால் தான் இத்தனை குழப்பங்கள். இது மாறி தன் காரியத்தை ஒழுங்காக செய்தால் ஏற்படுகிற நிறைவே அவரவருக்கும் சுவாமி என்ற மனோபாவம் வர வேண்டும். அப்போது எங்கும் சாந்தமாக இருக்கும். பலவித தின்பண்டங்கள் உள்ளன, பல ராகங்கள் உள்ளன. அதுபோல சமூகத்தில் பல காரியங்கள் நடக்க வேண்டும். ரசத்தில் உப்பு போட்டிருக்கிறதே என்று பானகத்தில் உப்பு போட்டால் அது ரசாபாசம். ஒரு ராகத்தில் இன்னொரு ராகத்தின் ஸ்வரத்தை சேர்த்தால் ரசாபாசம். இப்போது ஜனங்களுக்கு ரசனைகளை பற்றிய ருசியே போய்விட்டது. உருக்கமான புராண கதை நடுவே பாகவதர்கள் கேலி பேச்சுக்கு வருகிறார்கள். இதை ஜனங்களும் ரசிக்கிறார்கள். எத்தனையோ நல்ல போஜன வகைகள் இருக்கும்போது ருசியும் இல்லாமல் ஆரோக்கியத்துக்கும் உதவாமல் இருக்கிற புகையிலையை புகைக்கிறார்கள். இவை சின்ன ரசாபாசங்கள். பெரிய ரசாபாசம் பொது தர்மத்துக்கு அனுகூலமான பல விசேஷ தர்மங்களை வகுத்து தரும் வர்ணங்களை போட்டு குழப்புவதே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். திணியான மனோசிலை நீதுனதாள் அணியார் அரவிந்த மருங்குமதோ பணியாயன வள்ளி பதம் பணியும் தனியாதி மோகதயா பரனே. அடுத்த பாடல். திணியான மனோ சிலை மீது விழுதுத்தாள் அணியார் அரவிந்தம் அரும்புமதோ பணியா என வள்ளி பதம் பணியும் தனியா அதிமோக தயாபரனே. பணியா என வள்ளி பதம் பணியும் தனியா அதிமோக தயாபரனினர்.
இந்த பணியா என்னன்னா எனக்கு என்ன வேலை வச்சிருக்க நீ அப்படின்னு முருகப்பெருமான் வந்து வள்ளிட்ட கேட்கிறாராம். வள்ளிய பார்த்து சொல்றாராம், எனக்கு என்ன வேலை இருக்கு சொல்லு, நீ சொல்ற பணியை நான் உடனே செய்யறேன். அங்கேயே ஆரம்பிச்சுதான் கேட்டு கேட்டு பண்றது பார்த்தலாம். அவர் வந்து அம்பாவோட பயிற்சிக்கவே விரும்பல. அவர் என்ன சொன்னாலும் செஞ்சு வரணும், அங்கே ஆரம்பிச்சு கொடுத்தார் நமக்கு. அப்படி என்ன ஒண்ணும் செய்யணும் கேட்டு கேட்டு செய்யறாராம். அப்படி வள்ளியுடைய பதத்தை பணிந்துன்னு வள்ளியை வணங்கினா அந்த சக்தி, இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி. இவர் ஞான சக்தி. வள்ளி தேவான இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி, இவர் ஞான சக்தியா இருக்கார். இந்த 3 சக்தியும் ஒழுங்கா சேர்ந்து பணியாற்றினாதான் நல்லது. அதெல்லாம் இவர் வந்து ஆட்டோகிராட்டிக்கா பண்ணலாம். இதெல்லாம் கேட்டு ஒரு ஆத்தன் மாத்துல கேட்டுட்டு சொல்றேன் சார் அப்படின்னு சொல்ற மரியாதைக்கு. அது மாதிரி வந்து என்ன செய்யணும் நாம, இதோ இந்த ஒரு பக்தனுக்கான கேட்கறான்னு கொடுக்கலாமா, இவனுக்கு இதை செய்யலாமா. இப்ப ஒரு கதையில சுவாமி வந்து அம்பாவை கேட்கிறார், இவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கானே இவனுக்கு கொடுத்துலாமான்னு. அம்பா கேட்ட உடனே, நீ என்னமா கருணாமூர்த்தியா என்ன பாக்கணும், குழந்தைன்னு நீ கொடுக்கலாங்கிற. ஆனா அவர் சொல்றாராம், எனக்கும் கொடுக்கணும் தான் ஆசை, நீ என்ன நினைக்கிற, நீ கொடுக்கலாம் நினைக்கிறியா வேண்டான்னு நினைக்கிறியா, கொடுத்துடலாமே. ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணுமா, அவனுக்கு விதி கஷ்டப்பட்டு இருக்கு, கொடுத்தா கூட அவனுக்கு தங்காது, கொடுத்தா கூட அவனுக்கு தங்காது. இவன் என்ன பண்ணா, திடீர்னு ஒரு நிமிஷம் நினைச்சிருந்தான், போயிட்டு நான் எதுக்கு ஒரு மூட்டையை போட்டா அம்பாள். இவன் நினைச்சான், என்ன வாழ்க்கையில் எது நிலை, நாம எத்தனை நாளைக்கு இருக்க போறோம், இப்பயே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு திண்டாடின்னு இருக்கோம். ஏதோ பகவான் போட்டது, ஏதோ 4 கோவிலுக்கு போனா சாப்பாடு கிடைக்கிறது, நடக்கிறதுக்கு காலில் தெம்பு இருக்கு, கிருஷ்ணாராமா சொல்ல முடியுது நம்மளால, கண் பார்வை தெரியுது, பகவானை பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். நேற்று கூட இந்த கோவில்ல ஒரு பௌராணிகர் சொல்லும் போது, உலகத்துல எதுவுமே நிலை இல்லை, அப்பதான் அவனுக்கு ஞானம் அந்த சமயத்துக்கு வருது. இதெல்லாம் நினைச்சு மனசு அதையே நினைச்சுட்டு பகவான் நினைச்சுட்டு தாண்டி போயிட்டானா. அது தாண்டி போனப்பதான் சொன்னா, ஆமா இதெல்லாம் நினைச்சுட்டோம், ஆனா இந்த விரக்தி வேதாந்தம் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம இது பண்ண, அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்றது, நம்ம கஷ்டப்படுவோமே, சரி பார்க்கலாம், நம்ம தலையில இப்படிதான் கஷ்டப்படணும் எதுக்குன்னு போயிட்டான். இவன் இந்த சிந்தனை பண்ணிட்டே போகணும், காலில் இடறி விழுந்த மூட்டையை கூட பார்க்காத போயிட்டான். ஆனா கால் ஏதோ இடறிட்டு அப்படின்னு தோணுச்சு, ஏதோ கல் இடறி இருக்கும் வழியில, வழியில யாரோ கல்லெல்லாம் போட்டுருப்பா, கல்லு இடம் இருக்கு, பாதானே இருக்குதாச்சிங்கன்னா நம்ம தன்னை வந்து ஆசுவாசப்படுத்தின்னு போறான். ஆனா இந்த பிராப்தம் இல்ல, விதி அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கு அவனுக்கு இது கிடைக்க கூடாதுன்னு. ஆனா அம்பால கேட்டுதான் பண்றாரு, கொடுக்கலாமா வேண்டாமா, கொடுங்க சரி கொண்டு வச்சு விட்டாரு. ஆனா அவனுக்கு பிராப்தம் இல்லையே, அப்படி அது மாதிரி கேட்டு கேட்டு செய்யறாரு. இங்கேயும் பணியா என வள்ளி பதம் பணியும், அம்மா செய்யலாமா வேண்டாமா, இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா, இன்னைக்கு பண்ணலாமா நாளைக்கு பண்ணலாமா, எது உச்சித்தம்னு அம்பால கேட்டு கேட்டு அந்த இச்சாசக்தியை கேட்டு கேட்டு கிரியாசக்தியை கேட்டு கேட்டு இந்த ஞான சக்தியான செயல்படுதுன்ற சொல்லும் போதுதான் தனியா அதிமோக தயாபரன்னு கொஞ்சம் கூட குறைவே இல்லாத 2 அம்பாட்டையும் சக்திக்கிட்டையும் மிகுந்த ஆசையுடைய பிரேமையுடைய காதலையுடைய பெருமானே அப்படிங்கிறார். திணியான உனது திணியாத மனோசிலை மீது உனது தான, மனம் ரொம்ப கடுமையான கல்லு மாதிரி இருக்கு. மனச்சிலைன்னா இந்த மனம்ங்கிற கல் இருக்க, இந்த கல் இருக்கு, இந்த கல் வந்து அது உருகவே உருகாது, பாறாங்கல். இந்த பாறாங்கல் கனமா இருக்கிறதுனால நீ வரமாட்டேங்கிறியா, வந்து நிக்க மாட்டேங்கிறியா. உன்னுடைய பாத ஸ்பர்சம் பட்டுதுன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த கல்லான மனம் இருக்கு அது கூட உருகி நெகிழ்ந்து ஒரு தாமரை புஷ்பம் மாதிரி ஆயிடும். உன்னுடைய பாதம் தாமரை புஷ்பம் மாதிரி இருக்கு. அந்த திருமல அடிகள் வைக்கணும்னு சொன்னா என்னுடைய மனமும் பதம் படணும். எப்ப பதம் படணும்னா, உன்னுடைய பாதம் பட்டுச்சுன்னா இதுவும் பதம் ஆயிடும், உன்னுடைய பாதம் பட்டுதுன்னா இதுவும் பதம் ஆயிடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதத்தை ஏன் நீ வந்து கொண்டு வைக்க கூடாது, அந்த கல்லான மனம் தான் வந்து என்ன வேண்டான்னு ஒதுக்கி தள்ளிட்டியா, ஒதுக்கி தள்ளக்கூடாது. அப்படி ஒரு அழகான உன்னுடைய பாத மலர்களை இந்த மனதின் மேல நீ வச்சேன்னு சொன்னா இந்த கல்லான மனமும் இழகி உருகி அதுவும் மென்மையாயிடும். அதாவது வாரியார் சொல்லும் போது, அவன் பாத கமலங்கள் பணிந்தால் நம் பாதக மலங்கள் விலகும். பாத கமலம்ன்றது அழகா பிரிச்சார், பாத கமலம் பாத கமலம். அவனுடைய பாதக மலங்களை நாம் நிரந்தரமாக பற்றி கொண்டோமானால் நம்முடைய பாதக மலங்கள் எல்லாம் விலகி நமது மனது நல்லபடியாக தூய்மையாக ஆகி இதுவும் ஒரு மென்மையானதா, அந்த கல்லா இல்லாத இது மென்மையானதாக ஆகுமா. மென்மையா ஆன உடனே என்ன ஆகும்னா அவன் வந்து நிற்கிறதுக்கு பதமா ஒரு மென்மையானதாக இதுவும் ஆயிடும் அப்படின்னா. அது ஒரு மரம், இதயமே மரம் தானே, இதய கமலம் தானே சொல்றோம். ஆனா இதய கமலமா சொன்னா கூட நம்ம மனசு வந்து கல்லா இருக்குங்கிறார் அருணகிரிநாதர் சொல்லும் போது. இது ஒரு கல்லா இருக்கு, கல் மனமா இருக்கு, அது இழகவே மாட்டேங்கிறது, எவ்வளவு சொன்னாலும் அதுக்கு புத்தியே வர மாட்டேங்கிறது. அப்படி அது வந்து நல்லபடியா ஆகணும்னு உன்னுடைய பாத கமலம் வரணுங்க. இது எப்படின்னு கேட்டா, இவன் வந்து அமர்ந்தா பாத கமலங்கள் பட்டா அந்த இதய கமலம் மென்மையா ஆகுமா, இல்ல மென்மையானா அவன் வருவானா, ரெண்டும் சைமல்டேனியஸா ஒரே சமயத்தில் ஆகணும். இத வள்ளலார் சொல்லும் போது, எளியனேன் சிறியன் யான் செய்பிழைகள் சிறியவோ எழுகடலும் பெரியதேனர். நான் எத்தனை பாவம், எத்தனை தப்பு, எத்தனை அக்கிரமங்கள் அநியாயங்கள்லாம் பண்ணி தொலைச்சிருக்கேன், 7 கடலை காட்டிலும் பெருசுன்ற.
இப்பேற்பட்டவனை இவர் மன்னிச்சு என்னோட மனசுல தங்கன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் தான். வருந்தாவகையின் மனத்தாமரையில் பூந்திருந்தால் பேரு வருந்தியும் வரணும். நீ கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல வான்னார் அபிராமிந்தால. கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல இன்னொரு அர்த்தம் சொல்லும்போது இது கஷ்டம் தான், நீ என்னோட மனசுல இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான், இது அவன சாமானியம் இல்ல, உனக்கு ஒரு சோதனை இது, நீ இருந்தார். இவர் சொல்லும்போது என் செய்கேன் இனியாகிலும் செய்யாது எந்தை நினை ஏத்த என்றால் வலியின் வான் சுழல்கின்ற பஞ்சாக நெஞ்சால் மயங்குகின்றன. என்ன பண்றது எனக்கு புரியல. சரி, இனிமையாவது ஒரு நல்லதா பண்ணுவோம், கெட்டலாம் உருட்டலாம், நல்லதா இருக்கலாம், உன்னை என்னைக்கு நினைக்கலாம், உன்னையே பணியலாம், தோத்திரம் பண்ணலாம் நினைச்சா இந்த வலியின் வான் சுழல்கின்ற பஞ்சாக காற்றினுடைய சக்தியினால அப்படியே அங்க பறந்து போறது பஞ்சு இருக்கு இல்லையா, இந்த பஞ்சு மாதிரி விதியினுடைய பயனால, அந்த விதியினுடைய வலிமையினால நானும் இப்படி ஓடி இருக்கேன். காத்துல பறக்கிற பஞ்சு மாதிரி நானும் அங்கே எங்கேயும் ஓடி ஆடி மயங்கி போய் நிக்கிறேனே தவிர என்னோட மனம் எனது வசமாக நின் வசம் நானாக அறிவு தந்துடுவேன். இந்த கட்டத்துல போகணும். என்ன ஆகணும், மனசு முதல்ல என் வசம் ஆகணும். நான் என்னுடைய புத்தி சொல்றபடி கேட்கணும். மனசு சொல்றபடி புத்தி செய்யிருப்பாங்க, அதெல்லாம் தப்புங்கிறார். புத்தி சொல்றபடி மனசு செஞ்சதுன்னா அதான் ரைட்டு அப்படிங்கிறார். புத்தி எப்போ வரும், ஞானம்னு எடுத்துக்கணும். இந்த இடத்துல ஞானம் வந்துடுத்துல மனசு ஞான பரிபக்குவமாய் நல்லதெல்லாம் செய்யும். அப்போ என்ன ஆகும்னா நினது வசம் நான் உன்வசமாக ஆயிடுவேன். அது உன்வசமா ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவேன், நீ எனக்கு நல்ல அறிவு தந்தை என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும். அப்படி ஆட்கொள்ள வேண்டும் அப்படி சொல்லும் போது அப்ப என்ன ஆட்கொண்டார் என்றால், அப்ப திணியான மனோ சிலை மீது உனது தாள் அணியார் அரவிந்தம் அரும்புமதோ, அப்படி ஆட்கொண்டு விட்டான்னு சொல்ல உன்னுடைய பாதமலரானது என்னுடைய மனத்திலே அறிந்துவிடும். அப்ப பணியாயன வள்ளி பதம் பணியும் தனியா அதிமோகதையா பரணி. அம்பாளை பார்த்து எப்பவும் கேட்டு இது பண்ணிட்டோமா அதை பண்ணிட்டோமான்னு கேட்டு பண்றாராம். எல்லாருக்கும் அருள்களை எல்லாம் ஆசையெல்லாம் பண்றாரு. வழங்கக்கூடிய பெருமான் என்றும் காதல் மாறாது வள்ளி தெய்வியானோட இச்சாசக்தி கிரியாசக்திக்கு உடன் சேர்ந்து செயல்படுவதான ஞானமூர்த்தியான அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமியை பார்த்து சொல்றார், எனக்கு எப்போ என்னுடைய மனத்துக்கு நல்ல எண்ணங்கள் உதிக்கும்படியாக செய்து ஒரு நல்ல அறிவையும் ஞானத்தையும் கொடுத்து என் மனதில் என்று நிலையாக தங்கி எனக்கு அருளை தரப்போகிறான்னு கேட்கிறார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மனுஷனோட குணம் எப்படி அப்படின்னா, கடவுள் பகவான் நேர வரலையே அப்படின்னு கேள்வி கேட்போம். இப்படி நேர வராதனாலே அவர் இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாம் வந்துடுறதோ இல்லையோ. ஏன்னா மனுஷனுக்கு எல்லாமே பிரத்யக்ஷத்துல பார்த்தாதான் நம்ம அறிவு அது ஒத்துக்கிறது, மனசு ஏத்துக்கிறது. பார்த்த மாத்திரத்திலே இவர் சாட்சாத் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு உணர்றாப்புல அப்படி ஒரு சத்தியஸ்வரூபம், பிரம்மஸ்வரூபம் சாட்சாத் பெரியவா. அப்பேற்பட்ட அந்த பெரியவாளோட பக்தர் குழாம்ல ஒருத்தர் தான் கவிஞர் சுப்பு ஆறுமுகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வில்லுப்பாட்டு கலைஞர். 30-40 வருஷமா பெரியவாழ்கிட்டையும் காஞ்சி காமகோடி பீடத்திலையும் அப்படி அத்தியந்த தொடர்பு, அளவில்லாத ஈடுபாடு. பெரியவாளை எப்படி சாட்சாத் எல்லாரும் ஈஸ்வரனும் உபாசிச்சாலோ அந்த சங்கர மண்டலம் அப்படிங்கிறவர் ரொம்ப அழகான வார்த்தையா உபயோகப்படுத்துவர். காமகோடி குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னா கூட அவர் சொல்லுவார், காமகோடி குடும்பம் அப்படின்னா குடும்பம்னாலே மிஞ்சி போனா என்ன ஒரு குடும்பத்துல 10 பேர் இருக்கலாம், 20 பேர் இருக்கலாம், ஒரு கூட்டு குடும்பம்னா கூட. அதனால குடும்பம்னுங்கிற வார்த்தை கூட ஒரு சின்னதா தான் தெரியறது. அதனால என்ன பண்ணுன்னா ஊர்னாலும் சின்னதா போடுறது, நாடுனாலும் சின்னதா போடுறது, மண்டலம் அப்படின்னு பெரிய ஒரு விஷயமா ஆயிடுறது, இந்த பூமண்டலம் அப்படிங்கிறோம். அத போல சங்கர மண்டலம் அப்படிங்கிற அத்தனை பேருமே, இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருமே பெரியவாளோட பக்தா தான், பெரியவாளோட பக்தால ஆகணும் அப்படிங்கிறது இந்த கவிஞர் சுப்பு ஆறுமுகத்தோட ஒரு பெரிய அவா. அதுக்கு பல விதத்திலையும் அவர் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்படி இருக்கிறவர் இந்த வில்லுப்பாட்டு அப்படிங்கிற கலைஞர்ல பெரிய வித்தகர். இந்த வில்லுப்பாட்டு அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்ட புராதனமான கலை, பிராச்சீனமான கலை, நமது தேசத்துக்குன்னே உள்ள கலை. தர்மத்தை வழக்கு நமது மூதாதையர்கள்லாம் நமக்கு நல்லறிவு போட்டு என்ன விதமான நமக்கு நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அதுல ஒண்ணு இந்த வில்லுப்பாட்டு. அந்த வில்லுப்பாட்டு கலைஞர் அவர் பெரியவாளும் வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்லாம் வச்சு இது மாதிரி கலைகள்லாம் எப்படி வளர்த்திருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் எல்லாரும் அவெல்லாம் பார்த்து அனுபவிச்சுவா. அப்படி இருக்கிற அந்த சுப்பு ஆறுமுகம் முதல்ல பெரியவாளை தரிசனம் பண்றார். அப்போ அவர் என்ன பண்ணார், சென்னை வானொலி நிலையத்துக்காக மகாத்மா காந்தி சரித்திரத்தை
வில்லு பாட்டுல தயார் பண்ணிட்டு போய் அந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோல பண்ண போறார். அதுக்கு கவிதையெல்லாம் அவரே எழுதி பாட்டெல்லாம் மெட்டு போட்டு எல்லாம் பண்ணி அவரே தான் தயார் பண்ணணும், பண்ணியிருக்கார். அப்படி பண்ணினவர் என்ன பண்ண, அந்த புஸ்தகத்தை முதல்ல கொண்டு பெரியவா தரிசனத்துக்கு போறமேன்னு பெரியவா பாதத்துல வச்சு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டார். பெரியவா எல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினா, பின்னாலே வேதாகம சில்ப சதஸ் வருது, அந்த சில்ப சதஸ்ல நீ உன்னோட வில்லுப்பாட்டுல ஒரு நிகழ்ச்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே என்ன பண்ணினா அப்பர் சுவாமிகள் சரித்திரத்தை அதுல நீ சொல்லணும் அப்படின்னு உத்தரவு போட்டா. இதுக்கு முதல்ல ஒரு தயக்கம் பயம் இருந்தது. ஏன்னா அப்பர் சுவாமிகள் சரித்திரம்லாம் இது வரைக்கும் இந்த வில்லுப்பாட்டுல யாரும் சொல்லல, நாமளும் சொல்லல, இப்படி நமக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒண்ணு பெரியவா பண்ண சொல்றாளே அப்படின்னு. இருந்தாலும் பெரியவா உத்தரவு போட்டாச்சுன்னா சர்வேஸ்வரன், சர்வசக்தன், பராசக்தி ஸ்வரூபம், அவ ஒண்ணு சங்கல்பம் பண்ணி போட்டாச்சுன்னா அது நம்ம மூலியமா நடக்க போறது அப்படிங்கிறதுல இவர் தெளிவா இருந்ததுனால என்ன பண்ணார், ஆகட்டும் அப்படின்னு. இன்னும் நிகழ்ச்சிக்கு 2 நாள் தான் இருக்கு நடுப்புற. உடனே அந்த உத்வேகத்தோட வீட்டுக்கு வந்தார். வீட்டுக்கு வந்தா 2 நாள்ல பெரியவாளை தியானம் பண்ணிட்டு எழுத ஆரம்பிச்சதுல கிட்டத்தட்ட 63 பண்ணுல அப்பர் சுவாமிகள் சரித்திரத்தை தயார் பண்ணிட்டார். தயார் பண்ணிட்டு 3ஆவது நாள் பெரியவா சன்னதிக்கு வந்தாச்சு. பெரியவாள்கிட்டையும் சொல்லி இது மாதிரி அந்த புஸ்தகத்தையும் வச்சுட்டு பெரியவா உத்தரவுனால பண்ணியிருக்கேன், நல்லபடியா அமையணும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு இவர் மேடைக்கு வந்தாச்சு. இவர் மேடைக்கு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சாலும் பெரியவாளும் வந்தா. பெரியவா வந்தா இவர் சொல்லியிருந்தார், நான் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன், ஆனா பெரியவா நேர கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். பெரியவாளும் வந்துட்டா. ஏன்னா பெரியவாளுக்கு பகவானுக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னார், பரமேஸ்வரனுக்கு என்ன பெரிய ஆசைன்னு, தன்னோட பக்தாளோட சரித்திரத்துல கேட்கறதுலாம் பகவானுக்கு ஆசை. தங்கதே கேட்கணும்னு அவருக்கு ஆசை இல்ல, பக்தாளுக்கெல்லாம் பகவான் கதையை கேட்கணும்னு ஆசை, பகவானுக்கு பக்தா கதையை கேட்கணும்னு ஆசை இல்லையா? அதுவும் அப்பர் சுவாமிகளை போல ஒரு பக்தர் உண்டா? எப்பேற்பட்ட சோதனையிலையும் வேதனையிலையும் அந்த பரமேஸ்வரனோட திருவடியை மறவாத, அவனோட பஞ்சாட்சரத்தை மறவாத பக்தி பண்ணினவர். அதனால அப்பேற்பட்ட மகானோட சரித்திரத்தை வலிய கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னா பெரியவா பாட சொல்லியிருக்கா. இதே மாதிரிதான் நம் கும்பகோணத்துல இருக்கிறதே திருப்பண்ணம் பஞ்சாப கேசி பகதர் அப்படிங்கிற பெரிய ஹதிகரா வித்வான். அவர்கிட்ட பெரியவா என்ன பண்ணா, சங்கர ஜெயந்தியும் போது பகவத்பாதா சரித்திரத்தை ஆதிசங்கர சரித்திரத்தை ஹரிகதையில பண்ணணும், 5 நாள் இங்க பண்ணுன்னு சொல்ல அவரும் இதே தான் சொன்னார். அப்படி சங்கர விஜயம் யாரும் ஹரிகதையில பண்ணல, எனக்கு பழக்கம் இல்லையே அப்படின்னா நீ தயார் பண்ணிட்டு பழக்கிண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு சொல்லி பண்ண சொன்னா அப்படின்னு. இது மாதிரிலாம் பெரியவா ஆசைப்பட்டு பண்ணின பல காரியங்கள் உலகத்துக்கு பெரிய உபகாரமா இருக்கு. அப்படிதான் இந்த வில்லு பாட்டுக்கு பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, வந்தோன்னு பரம சந்தோஷம், சுப ஆரம்பம். இவரோ மேடையில உட்கார்ந்துண்டாச்சு. அதனால பெரியவாள்கிட்ட போய் கிட்டக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால என்னம்னா, நாம போற வழியில வண்டியில போறது எங்கேயோ சிதம்பரம் அப்படின்னு கோபுரத்தை பார்த்தா உடனே கையை கூப்பிட்டு நடராஜான்னு கும்பிடுறாப்புல, எங்கேயோ மீனாட்சின்னு கோபுரத்தை பார்த்தா மீனாட்சின்னு கும்பிடுறாப்புல, மதுரையை பார்த்தா கும்பிடுறாப்புல பெரியவாளை இங்கேருந்தே கோபுர தரிசனம் மாதிரி கன்னத்துல போட்டு இவர் ஆரம்பிச்சு இல்ல நிகழ்ச்சியை நடத்தினர். ரொம்ப நன்னா நடந்தது. அந்த நிகழ்ச்சியில இவர் ஒரு பாட்டு அதுல என்ன பண்றாருன்னா, அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார். காமாட்சிட்ட அசாத்திய பக்தி, அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார். அப்படி ஒரு பாட்டு அமைச்சிருந்த ஒரு பக்தன் அம்பாள்கிட்ட தாயார்கிட்ட சொல்றாப்புல, என்னன்னு யாருக்குமே நாம ஏதானும் ஒண்ணு கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னு, அவள்கிட்ட இல்லாத சாமான கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்படுவோம். நம்மள்ட்ட இருக்கிற சாமானே ஒருத்தருக்கு ஒரு ஏதானும் ஒரு பிரசன்ட் பண்ணணும், ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட அவள்கிட்ட இல்லாத விஷயத்த இல்லாத சாமான கொடுத்தா அவள் அதை ரொம்ப சந்தோஷமா வாங்கிப்பா, வச்சுட்டு அதை உபயோகப்படுத்திப்பாங்கிற நமக்கு ஒரு எண்ணம். அது மாதிரி இல்லாத சாமான கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம ஆசைப்படுவோம். அது மாதிரி இந்த பக்தர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, காமாட்சிட்ட இல்லாத சாமானா ஒண்ணு அவளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாராம். யோஜனை பண்ணார். இவ்வளோ ஈஸ்வரி, சர்வேஸ்வரி, அண்டச்சராச்சரத்தையும் உடமையா உடையவள், அப்பேற்பட்டவ இல்லாத சாமானு என்ன ஒண்ணு இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோஜனை பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த பக்தருக்கு கிடைச்சுட்டா. அப்பா, அம்பாள்கிட்டையும் இல்லாத, ஈஸ்வரன்ட்டையும் இல்லாத விஷயம் நம்மள்ட்ட ஒண்ணு இருக்கு, அவளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா ஆலாம். என்ன அது அப்படின்னர், கவலைங்கிற 3 எழுத்தான். ஏன்னா ஈஸ்வரனுக்கு இங்கேன்னு விசாரம் உண்டான்னு, அவள்கிட்ட இல்லாத விஷயம் கவலை ஒண்ணுதான். அதனால அம்பாள்கிட்ட இல்லாத விஷயம் நம்மள்ட்ட ஒண்ணு இருக்கு, கவலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த பக்தன் என்ன பண்றார், அம்பாள்கிட்ட சொல்ற, அம்மா உங்ககிட்ட இல்லாத அபூர்வமான வஸ்து ஒண்ணு நான் கொண்டு உனக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன், இதோ எழுதி வச்சிருக்கேன், என்னோட கவலைங்கிறது 3 எழுத்து, இதை நான் உன் பாதத்துல அர்ப்பணம் பண்றேன், நீ என்ன பண்ணு, வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம்,
அந்த க வ லைன்னு இருக்கிற 3 எழுத்துல நடுப்புற இருக்கிற ஒரு அழுத்தை மட்டும் உன்னோட கால் கட்ட வரலால அழிச்சுடும். மீதி 2 எழுத்து மிஞ்சும். அந்த 2 எழுத்தை எனக்கு அனுகிரகம் பண்ண இதை வளர்க்கறதுக்கு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றாப்புல ஒரு பாட்டு. இத பாருங்கோ, கவலைன்னு 3 எழுத்துல நடுப்புற இருக்கிற வேவ அழிச்சுட்டா என்ன, மீதி 2 எழுத்து மிஞ்சிருக்கிறது கலைதான் அப்படின்னு. அப்படின்னா இவர் ஒரு கலைஞரா இருக்கிறதுனால இந்த கலையை நான் வளர்க்கறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாப்புல இந்த பாட்டை பாடி இந்த கவிதையை சொல்லி இந்த கதையை சொல்றதே பெரியவா ரொம்ப ரசிச்சா. உடனே கூப்பிட்டு என்ன பண்ணா, ஒரு சால்வையை போத்தி உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ பிரார்த்தனை பண்ணினபடியே அம்பாள் வாவ அழிச்சுட்டா போ, இன்னுமே உனக்கு மீதி 2 தான், இந்த 2 எழுத்து தான், வச்சுக்கோ போ, பொழைச்சுக்கோ, நிறைய வள அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணினா. இதை சொல்லி கவிஞர் சுப்புவார்முகம் சொல்வர், அன்னைக்கு பெரியவா இப்படி சொன்னதா நான் சும்மா ஒரு கவிதையா ஒரு உபச்சாரத்துக்கு ஒரு ரசமா இருக்கட்டுமேனு இது மாதிரி ஒரு கவிதையை எழுதி அதுல பாடித்து உடனே அடுத்த நிமிஷம் பெரியவா ரொம்ப ரசிச்சுட்டு உடனே கூப்பிட்டு சால்வையும் போத்தி பிரசாதத்தையும் கொடுத்து, அம்பாள் நீ சொன்னபடியே வாவ அழிச்சுட்டா, இனிமே மீதி 2 எழுத்து தான் உனக்கு, இதை வச்சுன்னு நன்னா க்ஷேமாருன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணினா. அன்னைக்கு பண்ணின ஆசீர்வாதம் தான். அந்த காமாட்சி வேறையா என்ன, பெரியவா வேறையா என்ன, அன்னைக்கு பண்ண ஆசீர்வாதம் தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கலும் பல நிகழ்ச்சிகள் கொடுத்துன்னு இன்னைக்கு பிரபலமா இருக்கும். இந்த வில்லுப்பாட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சு அது இன்னும் உலகம் முழுக்கலும் ஒழிச்சுட்டு இருக்குன்னா அன்னைக்கு பெரியவா பண்ணின அனுகிரகம், காமாட்சி ஸ்வரூபமான பெரியவா பண்ணின அனுகிரகம் அப்படின்னு அவர் உருகுவர். இதுதான் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கலும் பரவி இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவார். அப்படி இருக்கிறது ஒரு சமயத்துல பெரியவா கேட்டா இவர்கிட்ட, அது சரி நீ எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்க, உன்னோட வில்லு பாட்டுல புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டா. ஃப்ளூட்டுங்கிறது வீணா வேணும், மிருதங்க வாத்திய ரசிகம் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம். இந்த வீணைங்கிறது புல்லாங்குழல்ங்கிறது மிருதங்கள்லாம் ரொம்ப தெய்வீகமான வாத்தியம். அதனால பெரியவா கேட்டா, நீ வச்சுட்டு இருக்கியோ அது உன்னோட இசை ட்ரூப்ல புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு இருக்கியா அப்படின்னு. இது பெரியவா கேட்டா சுப்பு ஆறுமுகம் என்ன சொன்னார், இது திருநெல்வேலி கலை, இந்த திருநெல்வேலி ஜில்லாவுக்கு சொந்தமான கலை போல இருக்குது, அவர் திருநெல்வேலிக்காரர், அதனால திருநெல்வேலி கலை. எங்க ஊர் பக்கங்கள்ல திருநெல்வேலிக்காரர்களுக்கெல்லாம் புல்லாங்குழல்னா நார்த் இந்தியா வாத்தியம் அப்படின்னுட்டு அதை நாங்க அதிகமா அதுல பிரியம் காமிக்க மாட்டோம், வச்சுக்கிறது இல்லைன்னார். பெரியவா நீ ஏன் வில்லுப்பாட்டுல புல்லாங்குழல் வச்சுக்கலன்னு கேட்டா இவர் உடனே பதில் சொல்ற, எங்க திருநெல்வேலிக்காரர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஃப்ளூட்டுனாலே நார்த் இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நார்த் இந்தியன் வாத்தியம்னு நாங்க அதை ஒன்றும் பெருசா அதை வச்சுக்கிறது இல்லை, நாங்க அதனால அதை உபயோகப்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னா. இதை சொன்னோன்னு பெரியவா சொன்ன பதில் தான் ஓங்கி தலையில அடிச்சாப்புல இருந்தது. பெரியவா என்ன மொழியில பதில் சொன்னா, ஆமா ஆமா கிருஷ்ணர் நார்த் இந்தியன் தானே, அவரோட வாத்தியம் தானே, அதனால நார்த் இந்தியா வாத்தியம் தான் புல்லாங்குழல்னு. இது அப்படியே அவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. என்ன மனோபாவம் பாருங்க, நாம அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறதுனால நார்த் இந்தியா சவுத் இந்தியா இன்னுமே சைவம் வைஷ்ணவம் அது இது இந்த மதம் அந்த மதம் இந்த சம்பிரதாயம் அந்த சம்பிரதாயம் இப்படி எல்லாம் என்னோட மொழி உன்னோட மொழி என் நாடு உன் நாடு இப்படி எல்லாம் நாம போட்டு பலவிதமான ராகத்வேஷங்களை வளர்த்துண்டு பலவிதமான பேத புத்தியோட இவ்வளவு சண்டை சச்சரவோட திண்டாடின்னு இருக்கோம். ஆனா ஒரு பிரம்மஞானியான பெரியவாளுக்கு நார்த் இந்தியா வாத்தியம்னு என்ன ஞாபகம் வருது, நார்த் இந்தியான்னாலே புல்லாங்குழல்னாலே யாரு கிருஷ்ணன் ஞாபகம் தான் வருது. கிருஷ்ணர் எங்கேயோ வடமதுரையில பிறந்தவர் தானே, அவர் நார்த் இந்தியன் சுவாமி தானே, நாம இங்க கொண்டாடலையா? ராமர் எங்கேயோ அயோத்தியில பிறந்தவர் யூபிக்காரர் தானே, இங்க கொண்டாடலையா? இதுலயும் ஆட்சேபிக்கிறவாழ்லமா இருக்கான்னு வச்சுங்கோ, இனிமே பிள்ளையார் நம்ம நாட்டை சேர்ந்தவர் இல்ல, முருகன் தான் நம்ம நாட்டு கடவுள், இனிமே ராம் இப்படி இல்லாம பிரிவினை, அதாவது பிரிக்கிறது அப்படின்னு விட்டாக்க பேத புத்தியோட இருக்கிறது பேதம் பாக்குறது அப்படின்னா அது மேல மேல வளர்ந்துன்னு தான் போகும், அது இன்னும் கோணலாதான் போகும், அவ தெளியறதுக்கே வழியே கிடையாது. இப்படி தெளிவா மாதிரி யாரையான ஒருத்தர் ஆசிரியிச்சு ஒரு மகான் வந்து அனுகிரகம் பண்ணினாதான் நமக்கு தெளிவே ஏற்படுமே வழிய, இல்லைன்னா கதியே கிடையாது வழியே கிடையாது. இன்னைக்கும் பாக்குறமே பல பேர் தங்களோட சம்பிரதாயத்தையும் தங்களோட மதத்தையும் அதையும் எதையும் வலியுறுத்தி இதுதான் வசந்தது, இதை விட்டா கதியே கிடையாது அப்படி எல்லாம் பாக்குறாப்பெல்லாம் எத்தனையோ பேதத்தை பிரச்சாரம் பண்றாப்புல பரப்புறாப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்குமே. ஏதோ இந்த வேதம் அப்படின்னா கடவுள் இருக்கு இல்ல ஆஸ்திகம் நாஸ்திகம் தான் இல்ல, ஆஸ்திகர்கள்லயே கூட தங்களோட சம்பிரதாயத்தை விடாப்படியா பிடிச்சுன்னு இதுதான் வசதி மத்ததெல்லாம் மட்டும், இந்த சாமி தான் வசதி மத்தது மட்டும், இப்படி எல்லாம் கம்பேர் பண்றப்பெல்லாம் பலதெல்லாம் நாம பாக்குறோமே.
இப்படி இருக்கிறதெல்லாம் தெளியணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் நமக்கு ஒரு பாடமா அமையிறது. அதுதான் கவிஞர் சொல்லுவார், நாம தான் எங்கேயோ நார்த்து சவுத்து இப்படி திசையிலெல்லாம் மயங்கிண்டு போற வழி தெரியாத திசை தெரியாத திண்டாடின்னு இருக்கோம். ஆனா பெரியவாளுக்கு என்னன்னு நார்த்து அப்படின்னோன்னு கிருஷ்ணன் ஞாபகம் வருது, இனிமே சவுத்துனாக்க பரமேஸ்வரன் ஞாபகம் வருது, அம்பாள் ஞாபகம் வரும், முருகன் ஞாபகம் வரும். இப்படி திசையை சொன்னா கூட அவளுக்கு ஈஸ்வர ஞாபகம் தான் வருது. நமக்கு ஈஸ்வரனை சொன்னா கூட அப்போ நமக்கு திசையை தான் ஞாபகம் வந்து அதுலயும் பிரிவினை தான் ஞாபகம் வந்து அதையும் பிரிக்கிறதுக்கு தான் பாக்குறோம். ஏன் சாமி ஓன் சாமி அப்படின்லாம் பாக்குறோம். நாமெல்லாம் அவளோ எப்பொழுதுமே இன்னும் கிருதயுகத்துல இருக்கிறாப்புல திரேதாயுகம்னா ராமர் ஞாபகம் வருது, துவாபர யுகம்னா கிருஷ்ணன் ஞாபகம் வருது, இப்படி எல்லாம் அவ இருக்கா. நாமளோ கலியுகத்தோட அந்த சேஷ்ட போல இருக்கு, கலியில மயங்கி இருக்கோம். அதனாலதான் நாம இப்படி கீழே இருக்கோம் அப்படின்னு கவிஞர் சொல்லுவார். இந்த கலியோட சேஷ்ட தானே இப்படி எல்லாம் நம்மளை இன்னும் பிரிச்சு நம்மள மதிய மயக்கிறது. இப்பேற்பட்ட நமக்கு இந்த மதிமயக்கெல்லாம் போகணும், தெளியணும். நமக்கும் இந்த பெரிய விஷாலமான மனசு வரணும், நிஜமான பக்தி வரணும், ஞானம் பிறக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி சர்வேஸ்வரனான ஞானமயமான சாட்சாத் பரமேஸ்வரனான பெரியவாழ்கிட்ட பக்தி பண்றதுதான், அவாச்சரணத்தை பிடிக்கிறதுதான். இப்படி அவர் விக்கிச்சு போனர். பெரியவாள நார்த் இந்தியன் வாத்தியம் அப்படின்னு சொல்ல போக அதை நாங்க கவனிக்கல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பெரியவா இதுக்கு எப்படி வியாக்கியானம் பண்றான்னு அது அப்ப சொல்லுவார். அன்னையிலேருந்து நினைச்சுட்டேன் இன்னுமே இதை அவசியம் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு. இது ஒரு பெரிய படிப்பனையா இருந்தது பெரியவா சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு அவர் ரொம்ப மனசு உருகுவர். அதே மாதிரி ஒரு தரம் சொல்றதே பெரியவா சொல்றா, இது நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் அப்படின்னு சொன்னா கூட இதுக்கு மேல வியாக்கியானம் சொல்றாப்புல. ஒரு நாளைக்கு இவர் நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடக்கிறதே பெரியவா பார்த்துட்டே இருக்கா. நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோன்னு பெரியவா அவர்கிட்ட கிட்டா, அது சரி நான் ஏன் திரும்ப உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஏன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சொல்லு அப்படின்னு. இப்படி கேட்டா என்ன பதில் சொல்றது? முதல்ல யாரானு ஒருத்தர் நம்மளையே பார்த்துட்டு இருக்கான்னா நமக்கு முதல்ல ஒரு சங்கோஜமும் இருக்கும். இப்ப பெரியவாளும் நேர பார்த்துட்டே இருக்கா, பாக்கியம்தான். அவ கடாட்சம் பரிபூர்ணமா நம்ம மேல விழா, அவளோட கடைக்கண் பார்வை விழாதா விழாதா அப்படின்னு தான் உலகமே காத்துட்டு இருக்கா. அப்பேற்பட்ட பெரியவா வச்சகன் வாங்காத நம்மளையே பாக்குறான்னா பரம சந்தோஷம். எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் இருக்கணும். அது சுப்பு ஆரம்பத்துக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்ப பெரியவா அதை ஓப்பனாவும் கேட்கிறான், நான் ஏன் உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா சொல்லேன் அப்படின்னு. அவருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. பேசாத நின்னா பெரியவா, ஒண்ணும் இல்லடா, நீ நிஜமா சிரிக்கிற அப்படின்னு. நிஜமா சிரிக்கிற, அதே மாதிரி நிஜத்தை சொல்ற. ஏன்னா இவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறது முழுக்களும் புராண இதிகாசங்கள் தானே, சத் விஷயங்கள் தானே. அதனால நிஜமா பேசுற, நிஜமா சிரிக்கிற, அதனால உன்னை பார்த்துட்டே இருந்தவள. குழந்தைகளை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா கள்ளங்கப்படம் இல்லாத அந்த குழந்தைகள் சிரிப்பு பொக்கவா சிரிப்பு அப்படிங்கிறோம். அதே கழவர் பொக்கவாயோட சிரிச்சா நமக்கு ரசிக்கிறாப்புல இல்ல, குழந்தைகள் பொக்கவாயோட சிரிச்சா ஏன் நன்னா இருக்குனர், உள்ளுக்குள்ள கள்ளங்கப்படம் இல்லாத இருக்கிறதுனால அதுகள் எது பண்ணினாலும் நன்னா இருக்கு. பெரியவா விளையாட்டா சொல்லுவா, எதுக்கு எல்லாரும் இப்படியே இங்கேயே சுத்தி சுத்தி என்னையே இங்கிட்டே வரா, நான் என்ன நன்னாவா இருக்கேன், எனக்கோ ஒத்த கண்ணு தெரியல, பொட்ட கண்ணா இருக்கு, பொக்க பல்லா இருக்கு, தள்ளாடி தள்ளாடி நடக்கிறேன், கிழவனா இருக்கேன், இப்படி எல்லாம் இருக்கேன், எங்கிட்டையும் எல்லாரும் வந்து வந்து பாக்குறா, இங்கேயே சுத்தின்னு இருக்கா அப்படின்னா அது ஒரு கண்ணு சரியில்லாத இருக்கலாம், பொட்ட கண்ணா இருக்கலாம், பொக்கவாயா இருக்கலாம், நொண்டிக்காலா இருக்கலாம், செவிட்டுக்காதா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். இது என்ன ஒரு குறை இருந்தாலும் இந்த குறையெல்லாம் மீறி பூர்ண பரபூர்ண வஸ்துன்னா அது பிரம்ம வஸ்து, ஆனந்த வஸ்துன்னா பிரம்மானந்த வஸ்து. அது இருக்கிறதுனால அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுனால இந்த குறையெல்லாம் குறையா தெரியல, இதுவே நிறைய இருக்கு, அழகா இருக்கு. அதுதான ஒரு விசேஷம். பரமேஸ்வரன்ட்ட என்ன அப்படின்னர், யாரும் மன்னிக்காதெல்லாம் அவர் பண்ண, எல்லாரும் உடம்புக்கு இனிமே ட்ரெஸ்ஸுனாக்க பிரமாதமா நல்ல பட்டு பீதாம்பரத்தை கட்டிப்பா. இவர் ஆனா என்னன்னா புலித்தோலை கட்டின்னு இருக்காரு, யானத்தோலை போத்தின்னு இருக்காரு. எல்லாரும் புதுசா நல்லா பவுன் வைரம் வைடூரியம் அப்படின்னு நகையெல்லாம் போட்டுப்பா. இவர் பாம்பு ருத்ராட்சத்தெல்லாம் போட்டுன்னு இருக்காரு. எல்லாரும் அழகா வீட்டுல உட்காந்து சௌக்கியமா சாப்பிடணும்னா இவர் பிட்சாபாத்திரத்துக்குன்னு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காரு. இப்படி எல்லாருக்கும் பிடிக்காததெல்லாம் எல்லாரும் விரும்பாதெல்லாம் பரமேஸ்வரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப கூட அவருக்கு ஊருக்கு ஊரு தெருக்கு தெரு கோவில் எல்லாரும் கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா அதுவே அழகா இருக்கு. காரணம் இது அத்தனையும் மீறி அது பரபிரம்ம வஸ்து, ஆனந்த பிரம்மானந்த வஸ்துவா இருக்கிறதுனால. அதை போலதான் இங்கேயும் பெரியவாழ்ட்டியும். அதத்தான் ஆச்சரியமா இருந்தது. நீ நிஜமா சொல்ற, நிஜமா சிரிக்கிற, அதனால நான் உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல ஒண்ணு சொன்னா, அதுக்கு மேல நீ பண்றதுல நேஷனல் இன்டகிரேஷனே இருக்கு உன்னோட கலையில தாண்டா அப்படின்னு. எனக்கு புரியல, என்ன வில்லுப்பாட்டுல நேஷனல் இன்டகிரேஷனா? பெரியவா சொல்றா, உன்னோட வில்ல பார்த்தாக்க வில்லுனாலே என்ன ராமர் தான் ஞாபகம் வரும்,
ராமர்னா ராமேஸ்வரம் ஞாபகம் வரும். இது தெற்க இருக்கு. நீ பக்கத்துல பக்கவாத்தியமா என்ன வச்சுருக்க, உடுக்கு வச்சுருக்க. உடுக்கன்னாலே பரமேஸ்வரன் தான். போலோநாதா பம் 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 டமருகநாதா அப்படின்லாம் வடக்கெல்லாம் போனாக்க அந்த பரமேஸ்வரன் அப்படின்னாலே இந்த திரிசூலத்தையும் அந்த டமருகத்தையும் தான் காமிப்பா. அதனால இந்த உடுக்க வச்சுனுக்க, உடுக்கையை பார்த்தாக்க பரமேஸ்வரன் ஞாபகம் வருது. பரமேஸ்வரனாலே காசி, அது வடக்க இருக்கு. வில்ல பார்த்தா ராமர் ஞாபகம் வருது, தெற்க இருக்கு. வடக்க பார்த்தா உடுக்கையை பார்த்தா வடக்கு ஞாபகம் வருது, காசி ஞாபகம் வருது, பரமேஸ்வரன் ஞாபகம் வருது. இப்படி வடக்கும் தெற்கும் ஒன்னா சேர்ந்து உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. அதோட இல்லை இது ராமர்னு விஷ்ணுவா இருக்கார், அவர் சிவன்கிறது, விஸ்வநாதருங்கிற பரமேஸ்வரனா இருக்கார். இந்த சைவ வைஷ்ணவமும் உங்ககிட்ட தான் ஒத்துமையா ஒன்னா இருக்கு. இப்படி மதங்களாகட்டும் திசைகளாகட்டும் எல்லாம் உன்னோட கலையில தாண்டா ஒத்துமையா ஒன்னா இருக்கு. அதனாலதான் இது பார்த்துட்டே இருந்தா கூட ஆனந்தமா இருக்கு, தேவையில்ல போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்டு சொன்னா, அவர் சொல்லுவார், இதுக்கு மேல ஒரு அவார்டு வேணுமா, இதுக்கு மேல ஏதானு வேணுமா, நமக்கு கௌரவம் வேணுமா? சர்வேஸ்வரனான எந்த ஈசான சர்வ வித்யானம் ஈஸ்வர சர்வபூதானாம்னு அத்தனை வித்தைகளுக்கும் எந்த ஈஸ்வரன் அதிபதியோ அப்பேற்பட்ட ஈஸ்வரனே நம்மளோட ஒரு வித்தையை பார்த்து இவ்வளவு எல்லாம் சிலாகிச்சு சொல்ற, இப்படி எனக்கு பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு, கேட்டுட்டே இருக்கணும் போல இருக்குன்னு சொல்றான்னா எவ்வளவு ஒரு பாக்கியமா இருக்கணும். இந்த கலையை நமக்கு அடைஞ்சதுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பலன் கிடைச்சுடுத்து அப்படின்னு சொல்லி கவிஞர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். அதே மாதிரி அவர் சொல்லுவார், இவ சீதா கல்யாணம் ஒண்ணு பண்ணினா அதை பார்த்துட்டு பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏன் வெறும் சீதா கல்யாணம் பண்ற, ராமாயணம் முழுக்க சொல்லேன் அப்படின்னா. அதே மாதிரி காஞ்சிபுரத்துல ஒரு சமயம் ஒரு வேணுகோபால கிருஷ்ணர் கோவில்ல கிருஷ்ணாவதாரத்தை மட்டும் சொல்ல, உடனே பெரியவா என்ன சொன்னா, கிருஷ்ணாவதாரம் மட்டும் சொல்லாது, மகாபாரதத்தை முழுக்க சொல்லு அப்படின்னா. அவர் சொல்லு, இது மாதிரி ராமாயணம் முழுக்க மகாபாரதம் முழுக்கலும் பல நாட்களுக்கு தொடர் நிகழ்ச்சியா பண்றோம். இதெல்லாம் பண்றதுக்கு காரணம் என்னென்ன, அந்த பெரியவாளோட கிருபா கடாட்சம், அவளோட ஆசை விருப்பம் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லி சொல்லி ஆச்சரியப்படுவார். அப்படி இருக்கிற அந்த கவிஞர் ஒரு தரம் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி பண்றது ஆசு கவியா என்ன பண்ணினர், பெரியவா மேல ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணினர். அது ரொம்ப அபூர்வமான ஸ்லோகம். அதுல எப்படி ஏறுமையில் ஏறு விளையாடு முகம் ஒன்று அப்படின்னு வருதோ, அது மாதிரி பெரியவாளுக்கு அம்மையுடன் வரம் கேட்கும் குழந்தை முகம் ஒன்று அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு, நம்மிடையில் காட்சி தரும் ஆறுமுகம் என்று நமஸ்காரம் புரிகின்றோம் பெரியவரை இன்று அப்படின்னு சொல்லி பாடி அர்ப்பணம் பண்ணோன்னு பெரியவா சொல்ற, அவனே ஆறுமுகம் இல்லையோ அதனாலே என்னையே ஆறுமுகம்னு ஸ்தோத்திரம் பண்றான் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணா. அந்த அனுகிரகம் தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்களும் ஒளிச்சுருக்குன்னு அவர் சந்தோஷப்படுறார். இப்படி பல பேருக்கு பல அனுபவங்கள், அதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குயில் 10 கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் சோதிமணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை சோதி மணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை
ஒன்றுமில்லான் அந்தமிலான் வர கூவாய் ஏர்தரும் ஏழுலகேத்த எவ்வுருவும் தன்னுருவாய் ஆர்கலி சூழ் தென் இலங்கை அழகு அமரு வண்டோதரிக்கு பேரு அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை வண்டோதரிக்கு பேர் அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை சீரியவாயாற்குயிலே தென்பாண்டி நாடனை கூவாய் நீல உருவின் குயிலே நீல உருவின் குயிலே நீள்மணி மாடம் நீலாவும் கோல அழகின் திகழும் கொடிமங்கை உள்ளுரை கோயில் சீலம் பெரிதும் இனிய திருவுத்தர கோசமங்கை ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர பூவாய் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறுகுயிலே இது கேள் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறுகுயிலே இது கேள் நீ வான்பழித்து இம்மண் புகுந்து வான்பழித்து இம்மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல் உன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு அதுவாய ஒருத்தன் மான் பழித்து ஆண்டமென் நோக்கி மணாளனை நீ வரக்கூவாய் சுந்தரத்து இன்பக் குயிலே சுடரு ஞாயிறு போல அந்தரத்தே நின்று இழிந்து இங்கு அடியவர் ஆசை அறுப்பான் முந்தும் நடுவும் முடிவுமாகிய மூவர் அறியா சிந்துர சேவடியானை சேவகனை வரக்குவாய் இன்பம் தருவன் குயிலே
ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் வான் வந்த தேவன் நன்பொன்மணி சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை நன்பொன்மணிச் சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழிநாதனைக் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் பொன்னை அழித்த நன் மேனி புகழில் திகழும் அழகன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் சேரலன் சோழன் சீர்புயங்கன் வர பூவாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் மாலோடு நான் மூகன் தேடி ஓவியவர் உன்னின் நிற்ப ஓவியவர் உன்னி நிற்ப உன் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரிசுடராய் நின்ற மெய்யன் தாவி வரும் பரிப்பாகன் தாழ்சடையோன் வரக்கூவாய்
காருடை பொன் தீகள் மேனி கடிபொழில் வாழும் குயிலே சீருடை செங்கமலத்தில் திகழ் உருவாகிய செல்வன் பாரிடை பாதங்கள் காட்டி பாசம் அறுத்து எனை ஆண்ட ஆருடை அம்பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய் குந்தணவும் பொழிற்றோலை பூங்குயிலே இது கேள்வி அந்தணனாகி வந்திங்கே அழகிய சேவடி காட்டி என் தமராம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளும் செந்தழல் போல் திருமேனி தேவர் வீரான் வரக்கூவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூங்குலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகர
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.